باب القلائد والسخاب للنساء، يعني قلادة من طيب وسك. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. باب استعارة القلائد. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. وزاد ابن نمير عن هشام: استعارت من أسماء. باب القرط للنساء. وقال ابن عباس: أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها. باب السخاب للصبيان. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة، وانصرفت فقال: أين اللكع؟ ثلاثا، ادعوا الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه، فقال: اللهم إني أحبه فأحببه وأحب من يحبه. قال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة. باب إخراجهم. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر فلانا. وفيه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح عليكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل ب4 وتدبر ب8. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. باب قص الشارب. وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية. وفي قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال: أصحابنا عن المكي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله: من الفطرة قص الشارب. وفي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رواية: الفطرة 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإض وتقليم الأظفار وقص الشارب. باب تقليم الأظفار. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وبه قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. باب إعفاء اللحى: عفوا كثروا أو كثرت أموالهم. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب وعفوا اللحى. باب ما يذكر في الشيء. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنسا أخضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخضب لو شئت أن أعد شباطاته في لحيته. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن أبي الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة عرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. باب الخضاب. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. باب القلائد. ini bab apa ni? Babul qalaid was sikhab lin nisa. Ini bab tali leher ataupun kita panggil apa ni? Orang perempuan pakai tali tekak, apa ni? Kalung kalung dan sikhab untuk orang-orang perempuan. Maksudnya qiladah min tib, ini kalung dari tib, wangian, wasukin dan suk, jenis wangian. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW keluar pada hari raya, baginda bersembahyang 2 rakaat, tidak baginda bersembahyang sebelumnya dan selepasnya. Kemudian dia pergi kepada perempuan-perempuan, dia menyuruh mereka bersedekah. Maka mulalah perempuan bersedekah dengan khursnya dan sikhabnya. Dengan khursnya, yakni gelang kaki ataupun khurs, baru ni kita sudah sebut dah, iaitu cincin yang tidak ada permata dia, tidak ada batu dia, cincin belah watai kita kata. Banyak makna tu khurs itu. Satu lagi makna gelang kaki. Wasikhabiha, dan sikhabnya. Sikhab itu maknanya kalung daripada kayu atau bahan-bahan yang wangi. Bab isti'aratil qalaid, ini bab meminjam kalung. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya kalung Asma hilang. Nabi SAW menghantar beberapa orang untuk mencarinya. Tiba waktu sembahyang. Selepas itu masuk waktu sembahyang, mereka tidak ada air sembahyang dan tidak mendapat air. Maka mereka bersembahyang dengan tidak berwudu. Fadzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menyebutkan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah menurunkan ayat tayammum. Ibnu Numair menambah daripada Hisham, riwayatnya daripada Hisham, ista'arat min Asma, yakni dia meminjam kalung itu dari Asma. Babul qurd lin nisa, ini bab subang untuk orang-orang perempuan. Ibnu Abbas berkata Nabi SAW menyuruh mereka bersedekah.
saya melihat mereka yahwina ila adhanihinna, yakni menundukkan kepala mereka untuk mengambil suban-suban dari telinga-telinga mereka, wa huluqihinna, dan mereka tunduk untuk mengambil, tunduk ke leher-leher mereka, yakni untuk ambil kalung. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersembahyang pada hari raya 2 rakaat. Baginda tidak bersembahyang sebelum sembahyang itu dan selepasnya. Kemudian dia pergi kepada orang-orang perempuan, bersamanya ada Bilal. Baginda menyuruh mereka bersedekah. Orang perempuan mula memberikan, mula mencampakkan qurtaha, ini subangnya. Bab sikhab, ini bab sikhab, ini kalung untuk kanak-kanak. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu pasar Madinah. Fansarafa, baginda pun berpatah balik dan aku juga patah balik. Faqala, dia bertanya, aina luka, mana budak kecil itu? 3 kali. Panggil Hasan bin Ali. Maka Hasan bin Ali pun mari berjalan. Wa fi unuqihi as-sikhab, di lehernya pada ketika itu ada kalung sikhab. Maka Nabi SAW membuat dengan tangannya begini. Nabi SAW buat dengan tangannya begini. Hasan pun buat dengan tangannya begini. Faltazamahu, maka Nabi SAW pun memeluknya. Faqala, sambil dia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku kasihkan dia. Fa'ahbibhu, maka timbullah rasa kasih orang terhadapnya. Wa ahibba man yuhibbuh, dan kasihilah orang yang mengasihinya. Abu Hurairah berkata, maka tidak ada sesiapa pun yang lebih aku kasih dari Hasan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata apa yang dikatanya, mengatakan apa yang dikatanya itu. Babul mutasyabbihin bin nisa, ini bab orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan-perempuan yang menyerupai lelaki. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW melaknat orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan-perempuan yang menyerupai lelaki. Babu ikhrajihim, ini bab mengeluarkan mereka, yakni dari rumah, mengeluarkan mereka dari rumah, mengeluarkan orang-orang yang menyerupai perempuan dari rumah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW melaknat al-mukhannathin minar rijal, pondan lelaki, wal mutarajjilat minan nisa, dan orang-orang perempuan yang mahu jadi lelaki, yakni pondan perempuan. Wa qala akhrijuhum min buyutikum, Nabi SAW bersabda, keluarkan mereka dari rumah-rumah kamu. Qala fa akhrajan Nabi, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW pun mengeluarkan fulanah, pondan perempuan, dan Umar mengeluarkan si fulan, maknanya pondan lelaki. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah bahawa Nabi SAW pernah berada di sampingnya. Dalam rumah itu ada mukhannath, seorang pondan. Faqala li Abdullah akhi Ummi Salamah, pondan itu pun berkata kepada Abdullah, saudara kepada Ummi Salamah, wahai Abdullah, kalau besok Taif dikuasai, kalau besok Taif jatuh ke tangan orang Islam, nanti aku tunjukkan kepadamu anak perempuan Ghailan. Bila dia datang, bila dia mari, maka lipat 4. Dia datang dengan lipatan 4, dengan 4 lipatan, yang di perut dia ni berlipat 4. Dan bila dia berpaling, dia pergi berlipat 8. Maknanya berlipat 8 perut dia tu kalau tengok kali belakang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, jangan sekali-kali mereka ini masuk ke rumah kamu. Bab qass syarib, ini bab menggunting misai. Ibnu Umar yuhfi syaribahu, papas, Ibnu Umar papas misainya sehingga kelihatan putih kulit ni bibir sebelah atas dia. Wa ya'khudhu hadzain, dan dia mengambil dua ini termasuk sebelah ni,
Dia ambil tu maknanya dia potong jugalah, tidak kata jadi bersambung. Dia potong dua ni, alik ni. Ataupun setengah ulama mengatakan hadzain, maksudnya dia mengambil dua ini. Ni apa ni kita panggil ni, janggut sepak ni. Alik ni. Biar jadi tiru lah, biar jadi tidak jadi bokor banyak. Ini hadzain. Maksudnya di antara syarib dan lihyah, di antara misai dan janggut itu. Itulah yang hak dua tadi. Alik ni, hak ni dengan hak ni kah? Ataupun hak ni dengan hak ni. Ni antara janggut dengan misai. Mana ambil itu maksudnya dia gunting jugalah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW sabdanya, di antara fitrah ialah menggunting misai. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, fitrah itu ada 5 perkara, atau khamsun minal fitrah: khitan, sunat, wal istihdad, dan menggunakan pisau cukur, yakni untuk membersihkan bulu ari-ari, wa natful ibt, dan mencabut bulu ketiak. Bukan mencabut ketiak, dan mencabut bulu di ketiak itulah. Dan taqlim al-azfar, kerak kuku, wa qassus syarib, dan menggunting misai. Bab taqlim al-azfar, ini bab mengerat kuku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, di antara fitrah ialah halqul anah, yakni mencukur bulu ari-ari, wa taqlimul azfar, dan mengerat kuku, wa qassus syarib, dan menggunting misai. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, saya mendengar Nabi SAW bersabda, al-fitrah, fitrah itu 5 perkara, yaitu khitan, bersunat, istihdad, yakni mencukur, wa qassus syarib, gunting misai, taqlimul asfar, kerak kuku, wa natful ibt, dan mencabut bulu ketiak. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW, sabdanya, khaliful musyrikin, jangan kamu serupa dengan orang-orang musyrikin. Yang buat tak serupalah dengan orang-orang musyrikin. Waffirul liha, simpanlah janggut-janggut kamu, ataupun lebatkan janggut-janggut kamu. Wa ahfuz syawarib, dan gunting ataupun papaslah misai-misai kamu. Wa kana Ibnu Umar bila dia nak pergi haji ataupun dia nak buat umrah, qabada ala lihyatihi, dia akan pegang genggam janggut dia. Fama fadala, hak mana yang lebih daripada genggaman dia gunting. Akhadahu, diambilnya, maksudnya diguntingnya. Babu i'fa'il luha, ini bab membiarkan janggut dengan lebat, membiarkan janggut banyak, lebatlah maksudnya. Afau, apa makna? Kathuru, banyak, ataupun kathurat amwaluhum, banyak harta mereka, itu makna afau. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, kata Rasulullah SAW bersabda, inhakus syawarib, inhakus syawarib, kamu guntinglah betul-betul misai-misai, yakni kamu, wa'aful luha, dan kamu biarkan biarkan janggut kamu itu panjang. Bau ma yuzkar fi syai', ini bab apa yang disebutkan tentang syaib, uban. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muhammad bin Sirin, katanya, saya bertanya Anas, adakah Nabi SAW pernah berkhidab? Adakah Nabi SAW pernah celup ataupun dai rambutnya? Faqala, maka Anas berkata, Nabi tak sampai pun kepada peringkat ubannya banyak, kecuali sedikit saja. Lam yablugh syai', dia tak sampai pun kepada peringkat uban yang banyak, kecuali sedikit saja, yakni ubannya. Diriwayatkan daripada Thabit al-Bunani, katanya, ditanya Anas tentang khidab Nabi SAW. Khidab itu makna dai lah. Nabi SAW, faqala, dia berkata, baginda SAW tidak sampai kepada peringkat yang mana dia perlu berkhidab. Lau syi'tu, kalau aku nak, aku boleh bilang
syamatatihi, uban-ubannya, fi lihyatihi, di janggutnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Uthman bin Abdullah bin Mawhab, katanya keluarga saya telah menghantar saya kepada Ummi Salamah, membawa satu mangkuk air. Wa qabada Israil thalatha asabi' min qussatin fihi sya'run min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Israil perawi ni telah menjemput, dia buat kan, jemput 3 jari dia, min qussatin, daripada bekah yang mana ada di dalamnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza asaba al-insan 'ainun, kalau seseorang dirasuk oleh sesuatu makhluk halus ataupun sesuatu gangguan, ba'atha ilaiha, dia akan menghantarkan kepadanya, yakni kepada siapa ni, Ummi Salamah tadi, bikhdabah, yakni satu besen ataupun satu bekah. Fattala'at fil juljul, saya pun tengok bekah tadi tu. Fara'aitu sya'aratin humran, saya nampak ada beberapa helai rambut yang merah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ummi Salamah, ini daripada Uthman bin Abdullah bin Mawhab, katanya saya masuk menemui Ummi Salamah, dia pun mengeluarkan kepada kami rambut Nabi SAW yang bercelup, yang berkhidab ataupun yang didai. Faqalna Abu Nu'aim haddatsana, ini seterusnya daripada Ibnu Mawhab, bahwa Ummu Salamah telah menunjukkan kepadanya rambut Nabi SAW merah. Babul khidab, ini bab khidab, yakni dai. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mencelup, yakni tidak pakai celupan ataupun tidak dai lah rambut ataupun janggut mereka. Fakhalifuhum, oleh itu kamu kena tak serupa lah, buat tak serupa lah dengan mereka. Hendaklah kamu menyalahi mereka, yakni buat tak serupa dengan mereka. Nah, itulah beberapa bab yang kita baca malam ni, masih lagi dalam bab pakaian sebenarnya. Dan yang dimaksudkan dengan pakaian dalam Bukhari ini ialah pakaian, perhiasan, pakaian dan perhiasan, dan cara-cara untuk menghias diri. Tak kira lah, walaupun tidak dalam bentuk pakaian, macam kerak kuku pun, itu pun untuk janggut juga, ada disebut dalam bab ni juga. Padahal kerak kuku tu bukan pakaian, kita kata buat sesuatu daripada tubuh, sesuatu daripada tubuh supaya nampak kemas, itu pun termasuk dalam kitabul libas juga dalam Bukhari. Babul qala'id, ini bab kalung. Sebelum pada ni Imam Bukhari mulanya dia sebut cincin untuk perempuan. Sebelum pada ni cincin mah goni bicara dah orang lelaki tak boleh lah. Nabi SAW pakai cincin setara ni sudah disebut dah, tapi orang perempuan boleh. Dan Aisyah pakai cincin emas, dah sebut dah pasal perempuan. Terus lagi cerita tentang perempuan. Itu cincin. Bagaimana kalau kalung? Kalau tali tekak, kita kata boleh juga untuk perempuan. Qiladah ni daripada kalung yang ada ibu dia, ada ibu dia. Tak kira daripada emas ke daripada apakah, termasuk belaka. Qalaid jamak kepada qiladah. Sikhab, ini kalung juga, tapi kalung daripada wangi-wangian. Misalnya kayu gaharu, kayu cendana, kayu gotuga ni, dia tebuk lubang bubuh dalam macam buah sebeh gitu. Macam buah sebeh. Tebuk, buat lubang pada benda-benda tadi dan masukkan benang. Dijadikan sebagai tali tekak. Itu yang dikatakan sikhab. Untuk perempuan boleh. Maksud sikhab itu qiladah min tib, yakni kalung daripada wangi-wangian. Wasuk ataupun suk itu mana jenis wangi-wangian jugalah, daripada kayu lah sebab tadi.
Diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas, katanya Nabi SAW keluar pada hari raya. Ini sudah berapa kali dah jumpa dia ni. Dia pun bersemayam 2 rakaat. Dia tidak bersemayam sebelum tu, tak ada. Dia ni tak ada qabliyah. Semayam apa ni sunat hari raya tu tak ada qabliyahnya. Dan selepas tu pun tak ada semayam juga. Hanya semayam sunat hari raya tu saja. Kemudian dia pergi kepada perempuan-perempuan tu. Dia suruh mereka itu beri sedekah. Maka orang perempuan tu pun mulalah bersedekah bi khurusiha, dengan cincin dia, wa sikhabiha, dan kalung yang di apa ni, yang dijujuk, kita kata jujuk kan, kayu-kayu tadi, kayu-kayu yang wangi tadi, sedekah tu. Nah, ini menunjukkan orang-orang perempuan pakai ini semua ni, pakai ini semua di zaman Nabi SAW. Dan semua ini ada harga dia dah, ada nilai dia yang tersendiri. Bab isti'aratil qala'id, ini bab pinjam kalung. Boleh ke tidak? Untuk jangak, untuk perhiasan, boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Boleh, kita pinjam boleh juga. Tidak semestinya kita sendiri. Zaman sekarang ni orang pinjam, orang sewa, orang apa, boleh berlaku tu. Semua boleh berlaku. Orang sewa apa nama ni, dia nak bersanding, kita kata. Dia nak bersanding. Takkan nak buat baju tu nak ke dia, dia tidak pakai semua. Tu dengan perhiasan dia tu. Pakai pinjam ataupun pakai sewa, boleh. Boleh berlaku. Tidak kata ini apalah, mana terpengaruh, terikut-ikut dengan dunia. Tidak. Nabi SAW biarkan benda-benda ini. Tak apa. Hanya jangan lebih-lebih terlajak lah. Gapa-gapa pun terlajak boleh, gapa-gapa pun. Kalau dalam batas yang sederhana, nak bersanding kau, nak gapo kau, kita kata itu dalam keadaan yang terkawal lah, dalam keadaan yang terkawal, untuk memenuhi hajat keluarga, tak apa, boleh lagi. Cuma kalau sepuluh zaman itu, zaman dulu tu terlajak lah, bersanding nak ikut cara budaya lain tu tak boleh lah. Tu bab lain. Tapi semata-mata nak berhias, nak begitu, masih lagi boleh dalam batas-batas dia lah. Kalau hak mahram, hak tidak mahram tu tengok apa pakat tu, tengok tu tak boleh lah. Lepas tu dedah aurat pula ke apa, tak boleh lah. Tapi kalau dalam terbatas, tak apa. Ni Aisyah, dalam cerita ni Aisyah pinjam kalung Asma. Lepas tu hilang kalung tu, jatuh, halakat itu maknanya hilang. Nabi SAW pun suruh orang cari, cari. Masuk waktu semaya, sahabat-sahabat ni tak ada air semaya. Lepas tu tak ada jumpa air, mereka pun semaya dengan tidak berwuduk gitu, semaya gitu. Lepas tu mereka sebut kepada Nabi SAW, kita di lagu ni. Maka Allah SWT buat tu ayat tayammum. Ini dalam riwayat Ibnu Numair daripada Hisham, ada sebut di situ Aisyah pinjam daripada Asma, yang ni kakak dia, pinjam apa ni, kalung tadi. Inilah cerita, sudah berapa kali anda pun sudah peringat dah, hadithul ifk gapo tu dipertikaikan. Hak inilah hak tepatnya, hak betulnya, hak asal ceritanya. Dalam bab tayamum dulu lebih detail lagi, lebih kemah lagi. Hak ni rekah dah ni. Hak hilang tu sekali je, takkanlah banyak kali. Semula apa hilang pula, cerita lagu tu pula. Dulu kita sudah bahas dah waktu tu. Tidak perlu dibahas panjang lagi. Kalau nak tengok, rasanya ada dah CD, tengok CD lah. Pada masa tu ada dah CD rasanya, ada dah. Boleh tengok situ lah perbincangan kita berkenaan dengan hadithul ifk. Panjang dah, panjang benar dah. Dan anda sudah cerita dah hak sebenarnya, asal ceritanya hak ni, dalam bab tayamum. Dan Nabi SAW tak ada tinggal pun Aisyah tu situ, ramai balik tak khabar, tak ada. Dia suruh cari duduk situ, cari sampai juk lama-lama. Wah, lepas tu suruh unta bangun, tak tahu ada duduk bawah unta tu. Lepas tu kelik sekali, tak ada tinggal-tinggal, tak ada. Kalau kita terima hak tu, jadi makna 2 kali serupa. Itu tanda tanya lah. Lepas tu kalau nak itu tu tengok tu lah, moga bahada. Di sini pun menunjukkan ada pakai kalung, dan Aisyah pinjam.
boleh. Nabi SAW tahulah. Takkan tak tahu, hilang gitu mau cari hak sama dia bila dia beli, bila dia tak ada beli, lepas tu ambil mana, tahu, tapi dia tak ada kata gap, menunjukkan boleh lah pinjam ni. Pinjam nak pergi jalan mana-mana boleh, nak pakai kalung kau nak pakai gap kau boleh pinjam hak orang lain. Babul qurt lin nisa, ini bab sumbang untuk orang perempuan. Semua ni Imam Bukhari buat bab kalung, sumbang, gua ni, tapi untuk orang lelaki tak ada. Tak ada. Maknanya ini semua pakaian khusus ataupun perhiasan khusus untuk perempuan. Orang lelaki tak boleh pakai subai apa, tali tekak kau apa tak boleh. Subai untuk perempuan. Cerita tadi juga, iaitu Ibn Abbas kata Nabi SAW suruh beri sedekah. Ini cerita pada hari raya tu lah, lepas pada semaya raya tu. Lepas tu bila suruh sedekah tu masing-masingnya tunduklah, tunduk. Tunduk. Nak ambil subai, nak ambil tali tekak, tunduk, nak buat. Ini menunjukkan mereka pakai subai. Jadi tunduk kepada subai tu untuk apa? Di telinga ni, tunduk ke telinga ni untuk nak ambil subai. Dan dalam riwayat lain dengan jelas sebut subai tu. Maknanya perempuan pakai subai di zaman Nabi SAW lagi. Dan sampai bila-bila pun boleh perempuan itu nak pakai. Hak mahal kau, hak murah kau, boleh. Dan kalau dia senang, suami dia nak beri ke dia, ikut dia lah. Itu boleh untuk orang perempuan pakai. Hak lagi, faja'alatil mar'atu tulqi qurtaha. Orang perempuan pun bila ambil sani tunduk nak ambil. Lepas pada ambil tu, campak lah. Campak. Bukan beri tangan gitu. Kalau beri tangan nak ambil, itu dekat. Nampak? Ini bukan dia hola kain. Dia hola buka kain tu, masing-masing campak dalam tu. Bilal tu buka kain, masing-masing perempuan ni campak dalam tu. Di antara yang dicampakkan ialah apa dia? Qurt, yang disubah, menunjukkan subah itu dipakai oleh perempuan. Dan Nabi SAW tahu pun tak apa. Babus sikhab lisibyan, hak tadi tali tekak subah, orang perempuan boleh. Orang lelaki tak ada sebut, tak ada bab. Tapi apa ni kanak-kanak, lagu mana? Sini timbul lah pecahan dalam fiqh. Sebab itulah ulama-ulama dalam fiqh Syafi'i, begitu juga dalam fiqh Maliki mengatakan kanak-kanak ni boleh pakai. Kanak-kanak boleh pakai selagi tidak balik, boleh pakai. Tetapi sebaik-baiknya tak usah. Hak boleh pun hak mana? Ni cicing mah. Kalau tali tekak ada, kata subah tak ada, tak boleh subah apa. Tali tekak hak emas tak boleh juga. Tali tekak di sikhab ni hak tadilah tali tekak daripada wangi-wangian. Tu terah-terah kayu ataupun kayu-kayu yang wangi seperti gaharu, cendana dan sebagainya lah. Kalung ataupun bunga ke, kalungan bunga ke, pakai kalung kepada dia tak apa. Secara tu tidak dikatakan menyerupai perempuan, walaupun orang perempuan pakai sikhab itu, orang perempuan pakai. Kanak-kanak dipakaikan tak apa. Sebab apa? Kanak-kanak ni walaupun lelaki pun pada masa tu memang dia banyak serupa dengan perempuan lagi. Dari segi suara dia pun tak tubik lagi suara orang lelaki tu. Dari segi rupa dia, kulit dia licin, tak ada janggut, tak ada bulu apa, serupa dengan perempuan lagi pada masa tu. Lepas tu ini semua ni tanda manja, tanda sayang. Masih lagi budak-budak itu dimanjakan pada masa itu. Kalau tidak melebihi sekadar tadi saja tak apa. Pakai cicing mata zamruk kau, cicing mah. Anak di atas tapi tak apa, masih ada lagi khilaf lah. Walaupun ada juga ulama kata tak boleh, kanak-kanak pun tak boleh juga, asal lelaki tak boleh. Khilaf lah. Ini sikhab untuk kanak-kanak. Imam Bukhari nya serupa dengan Imam Malik, dia mengatakan tak apa, ini untuk kanak-kanak. Riwayat daripada Abi Hurairah katanya, saya bersama Nabi SAW di salah satu pasar Madinah. Pada itu Nabi SAW pun nak balik, saya pun nak balik jugalah. Dia pun tanya, aina Luka, mana budak tu, budak kecil tu? Budak kecil ni cucu dia lah 3 kali. Mana budak kecil tu? 3 kali dia tanya. Panggil Hasan bin Ali, panggil. Hasan pun mari budak kan. Bila dia mari,
Bila dia mari, Nabi SAW pun buat gini. Tak ada saya kan. Jauh lagi unggah mari tu, olah tangan gini. Yang budak tu pun olah tangan gini juga, nak pergi dekat datuk dia tu. Bila siapa dekat tu, ambil dekat lah. Begitu. Itu makna qala Nabi SAW biadihi hakadha tu, Nabi SAW buat tangan gini, buka tangan gini, olah tangan gini, nak suruh mari lah. Lepas tu Hasan pun mari, dia pun dekat lah Hasan tu, dekat lah Hasan. Di sini hendaknya sini di leher Hasan itu ada sikhab tadi, kalung tadi, ada kalung. Tapi kita kena ingat sikhab itu kalung lagu tadi, kalung lagu tadi, walaupun dipakai oleh orang perempuan, tapi dia bukan emas, bukan emas. Ulama-ulama yang mengatakan boleh itu sekadar cincin gitu je, cincin emas, boleh lah. Faltazamahu, sambil dia berdoa, Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah aku kasihkannya, fa ahbibhu, maka kasihkanlah, fa ahbibhu, maka timbulkanlah rasa kasih orang terhadapnya, wa ahibba man yuhibbuhu, dan kasihilah orang yang mengasihinya. Makna Nabi SAW saya sungguh kepada Hasan itu. Gitulah. Hadis ini semua ni menunjukkan bahawa Hasan ini pada ketika itu masih kecil benar lagi. Sebab tu lagu tu cara tu budak-budak pakar tali tu. Lepas tu orang kata Hasan dilahir pada tahun yang ketiga Hijrah. Maknanya pada masa ni sadah ni tak pandai buat lagu tu. Tidak lagu tu dah cara. Babul mutasyabbihin bin nisa. Lepas pada dia buat perempuan tadi, pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan yang khusus untuk perempuan, paling tinggi setengah-setengah perhiasan perempuan tu boleh dipakaikan kepada kanak-kanak. Tetapi kalau orang lelaki, ar-rijal, mana orang dewasa, tak boleh dah, tak boleh. Ni orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki, ni tak boleh. Tak boleh. Bagaimana hukumnya? Tak boleh. Jadi nak suruh serupa dengan perempuan tu pakai seperti perempuan, bergaya, berlagak seperti perempuan, dan macam-macam lagi lah serupa perempuan. Perempuan tu buat serupa lelaki pula, pakaian serupa lelaki, cara kecek serupa lelaki, gaya dia serupa lelaki. Itu tak boleh. Ni dalam bab ni Imam Bukhari buat mari sini nak cerita bab pakaian. Maknanya tak boleh lelaki berpakaian seperti perempuan, perempuan berpakaian seperti lelaki. Itu termasuk dalam menyerupai lah tu. Tak boleh lah. Ini bab pakaian, perhiasan. Perhiasan serupa dengan lelaki, hendaknya biar berbeza lah. Sebab itu Nabi SAW sudah tunjuk dah kepada kita wangi-wangian pun berbeza. Sebab itu dia tak boleh pakai za'faran, dia tak boleh pakai hak ni, yang mana khusus pada masa tu wangi-wangian itu dipakai oleh perempuan. Maknanya biar kita beza lah. Wangi-wangian untuk lelaki orang lain, lagu lain. Wangi-wangian untuk perempuan lagu lain. Sekarang ni pun dia ada lagu tu kan. Minyak wangi, minyak wangi lelaki, minyak wangi perempuan, suku-suku. Hendaknya lagu tu jangan pakai air wangi perempuan. Orang perempuan jangan pakai air wangi lelaki. Kalau pakaian pun lagu tu juga. Sebab itu ada ulama mengatakan tak boleh pakai hak merah, sebab merah tu khusus untuk perempuan. Maknanya lelaki tak boleh. Salah satu sebab lah, salah satu andaian yang dibuat. Baru ni kita sudah bincang dah cara merah tu. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW laknat. Apabila kata laknat ni, maknanya Nabi doa biar jauh orang tu daripada rahmat Allah. Itu makna laknat. Apabila kata laknat, maknanya perkara itu termasuk dalam dosa besar. Tak boleh main-main, tak boleh main-main, tak boleh buat-buat. Mana menyerupai orang lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki dilaknat oleh Nabi SAW. Tak boleh. Tak boleh main-main. Tidak kita kata ini dosa kecil, menyerupai perempuan apa-apa ya. Kita buat gora pula, nak tahu pandai ke tidak pandai, buih kakak demo tu, kita kata tak boleh kecek lagu tu. Tak boleh. Tak boleh kecek lagu. Tidak timbul masalah tu. Masalah tak boleh menyerupai itu sebab dilaknat. Sebab dilaknat. Laknat, apabila kata laknat itu termasuk dalam dosa besar.
Kalau tidak kecil-kecil, Nabi SAW tidak laknat main-main, tidak. Bila Nabi SAW laknat, mana jauh daripada rahmat Allah, hidup orang tu tak berkat, tak berkat. Babu ikhrajihim, ini bab mengeluarkan mereka. Kalau mereka ada sekali gelewak dengan orang perempuan, tak lelak, tak lelak. Tetapi hak tak lelak ni lagu mana? Ni ikhrajihim. Mengeluarkan mereka ni, mereka yang dimaksudkan di sini al-mukhannathin, seperti dalam hadis bawah tu. Yang ni pondan. Hak tadi tidak pondan, hak tadi hanya menyerupai perempuan dari segi pakaian dia. Hak ni pondan. Pondan. Masalah pondan ni, asalnya Nabi SAW biarkan ada pondan di zaman Nabi SAW. Dia biar masuk dalam rumah, bini dia gapo duduk buah, tak apa asalnya. Kalau pondan sungguh lah. Tetapi kalau dia ni boleh menggambarkan, ataupun dia ni memang menggambarkan sifat orang perempuan, comel lagu mana, dia reti comel, comel huduh orang perempuan. Kalau pondan lelaki lah, hak lagu tu tak boleh. Hak pondan hak boleh ni, dia tidak berasa gambar satu kepada orang perempuan. Memang dia seperti perempuan, memang dia tidak boleh duduk dengan orang lelaki. Dia tidak suka kalau duduk pun orang pemain-mainkan dia. Baik dia duduk dengan orang perempuan, kalau dia duduk dengan perempuan pun dia tak ada rasa gapo. Lagu tu maknanya asalnya boleh. Tetapi kalau ada nampak gejala-gejala yang tidak baik pada dia, tak boleh, kita kena halal. Kena halal. Seperti kanak-kanak lah, dalam keadaan biasa tak apa, boleh pergi mari dalam rumah, pergi mari dengan orang perempuan. Tetapi apabila dia cukup umur, mana kira-kira dia pada masa itunya sudah ada nafsu terhadap perempuan, maka tak boleh pergi mari bebas tu. Serupa juga dengan ni, mengeluarkan mereka. Nabi SAW melaknat al-mukhannathin minar rijal, pondan lelaki, orang lelaki tapi dia jadi pondan. Wal mutarajjilat minan nisa, dan perempuan yang nak jadi lelaki, yang ni pondan perempuan. Dia perempuan, dia nak jadi lelaki, kita panggil ke dia tu pondan juga dah. Orang ni kau pondan ni, ada apa tak apa tahu istilah Melayu tu gitulah. Mukhannathin minar rijal, maknanya orang lelaki tapi dia ni perangai serupa perempuan. Al-mutarajjilat minan nisa, dia orang perempuan tapi dia nak jadi orang jantan. Gitu. Pondan lah kita kata. Nabi SAW laknat juga. Hak tadi serupa, bab tadi serupa dengan apa ni dari segi pakaian saja. Hak ni tidak, perangai. Perangai, apa ni, gaya dia semua sekali. Dan dia nak, kalau boleh nak jadi orang perempuan kalau lelaki. Kalau lelaki nak jadi perempuan, kalau perempuan pula nak jadi lelaki. Sampai ke peringkat zaman sekarang ni sudah nyata lah. Zaman sekarang sudah nyata lah. Sampai ke peringkat dia nak ubah jantina dia kalau boleh. Biar jadi perempuan sungguh. Nak potong lah kemaluan dia tu, biar jadi perempuan sungguh, dengan kulit dia apa, dengan semua saya nak baiki, nak jadi perempuan. Itu mukhannath. Ini golongan yang terkutuk dalam Islam. Tak boleh, tak boleh nak jadi lagu tu, tak boleh. Ini kalau dia usaha, dia buat-buat, dia pisah. Kalau hak semula jadi perangai dia tu, memang dia lagu tu, tak apa. Hak tu tak dosa, tidak kena laknat hak tu. Hak ni hak pisah, nak jadi, ikhtiar, usaha nak jadi. Kalau hak sejak asal lagi Tuhan buat dia lagu tu, tak apa. Walau bagaimanapun dia kena usaha lah. Jangan turut perasaan tu. Seboleh-bolehnya cuba baikilah. Semua duduk dalam suasana yang memulihkan dia, biar dia jadi lelaki betul-betul, atau biar dia jadi perempuan betul-betul. Kena sediakan satu suasana, satu keadaan, satu pendidikan kalau perlu untuk dia, orang-orang yang seperti ini. Supaya apa? Supaya dia tidak jadi golongan pondan. Sebab apa? Pondan ni tak ada pasal, menyusah. Nak agak dia jadi orang tin, kita kata dia jatuh molek-molek. Ni hak tidak asal lah.
ada sikit-sikit, lepas tu dia turut air. Tu perasaan dia. Nak ke dia jadi perempuan? Orang perempuan pun ramai. Duk pusing pokok dia tu. Ada jadi andar tu. Berapa ramai jadi anak dara tua. Tak nikah-nikah. Pahak ni pula tambah pula. Nak pick up orang jatan tu, nak pick up orang jatan ni. Kau payah hak tina ni nak boleh nikah. Nak ke dia hak ni pun tak habis. Hak tina ni, hak asal pun tak habis. Apa yang nak jadi orang perempuan pula jatan? Tak ada pasal. Lepas tu dalam hadis ni dia tak ada ayat tidak boleh buat, manusia tidak akan boleh buat jadi pondan, tidak boleh tukar jantina. Dia tak ada ayat. Boleh jadi manusia kalau usaha dia boleh buat, dia boleh, tapi buat apa buat sesuatu yang terkutuk lah, yang Tuhan tidak nak. Tuhan tidak nak, Tuhan tidak kenal lah. Dia boleh buat. Dia, dalam hadis ni tak ada sebut kata orang tak akan boleh buat. Tak. Cuma dia ni akan menjadi satu masalah dalam masyarakat ni, golongan ni tak ada pasal. Memang masalah sungguh, pokok ni semua tahu masalah ni, semua tahu. Nabi SAW kata keluarkan mereka dari rumah-rumah kamu. Nabi SAW pernah mengeluarkan fulanah, seorang pondan perempuan, dan Umar juga pernah mengeluarkan pondan lelaki daripada rumah, pernah. Dia tak sampai duduk gelewak lah maksudnya dalam rumah, bukan makna suruh dia duduk luar, tidak. Kalau sekali dengan orang perempuan itulah tak lagi mari terbuka aurat apa ni, tak boleh lah aurat-aurat biasa ni. Tak boleh. Kalau masuk dalam rumah tak apa, kalau tak ada orang perempuan tak apa. Maksud keluar ni, keluar daripada lingkungan orang perempuan. Begitu juga kalau lelaki keluar daripada lingkungan perempuan. Kalau perempuan keluar daripada lingkungan lelaki. Ini menunjukkan dia, langkah Nabi SAW buat gini menunjukkan kalau kita lek dia kau jadi. Ada kalanya lagu ni dia boleh menggambarkan cantik perempuan, maknanya kuat tu lelaki dia tu, boleh dibaiki lagi, boleh baiki, kena pisah duduk suku. Kita kena latih lah dia, kena baiki lah, pulih lah dia. Patut kita pergi ke mana-mana. Kalau kita kata kalau ada pusat rawatan, pergi rawat, dia boleh dirawat lagi. Buktinya dia boleh gambarkan kecantikan perempuan. Dia tahu orang panggil comel semasa tu lagu mana, semasa tu comel dia barang nisbi juga. Orang Arab dia comel hak gemuk, sampai sekarang ni hak kurus pepeleting comel pula pakai apa ni, diet lah macam-macam, nak suruh kurus pula. Nak suruh kurus. Orang Arab zaman itu dia suka hak gemuk. Ni hak gemuk ni, dia cerita hak gemuk ni. Kali mari alah ke depan, maknanya pakaian dia tu terdedah lah kita kata. Sini perut ni nampak, katakan perut nampak. Beli pak kalau kata dia, kalau mari beli pak alik ni dua beli pak, maknanya kalau beli pak dia gemuk lah. Kalau lagi pusing belakang beli pak lapan, maknanya gemuk. Mana cantik mengikut hak semasa lah, mengikut hak semasa. Kalau dia sudah boleh menggambarkan begitu, maknanya kuat kelelakian dia tu. Kita tak boleh elok kalau hak lagu tu. Kena baiki, pulihkan dia biar menjadi betul-betul lelaki. Caranya ialah dengan mengasingkan mereka daripada perempuan itu, atau mengasingkan mereka daripada lelaki. Kalau perempuan jangan elok duduk sekali, dia kau jadi lagu tu. Lepas tu kau jadi perangai tu suku takut-takutnya jadi lagu lain pula. Pasal dia tu berat balik lelaki. Sebab itu tidak dibenarkan duduk sekali. Lepas tu hadis ni lah, cerita pondan ni. Nabi SAW kata jangan sekali-kali mereka ini masuk kepada kamu, jangan masuk dalam rumah. Maknanya kalau orang perempuan, orang tu lelaki, pondan tu lelaki, jangan masuk dalam kalangan perempuan. Kalau pondan tu perempuan, jangan masuk di kalangan lelaki, jangan masuk, kena duduk suku. Ini cara dia ni. Dia kadang-kadang perasaan saja, perasaan lah.
Sebab budak-budak lah, sebab budak-budak dia tak boleh nak pisah apa ni susu dengan mak dia, payah nak pisah, dah duduk manja sangat, payah. Ada orang maknanya tak sampai setahun pun boleh pisah, boleh. Dia atas cara kita tu, atas cara. Hak ni pun lagu tu juga masalah perasaan. Setengah-setengah tu. Bab qassi syarib, ini bab menggunting misai pula. Gunting misai. Gunting misai ni bukan pakaian, tetapi cara untuk nak menghiaskan diri, janguk juga. Gunting misai. Gunting misai ni dia jadi comel lah, jadi kemas, tidak jadi apa ni, tidak terurus lah. Nabi SAW suka kemas, dia suruh ajar umat dia pun suruh kemas. Gunting misai. Selain daripada hikmah-hikmah lain lagi banyak lah. Ada kalau panjang misal, ada juga orang pasal dia nak jadi ahli fikir, dia tengok ahli-ahli fikir misal panjang, janggut panjang, dia pun nak lagu tu kata macam-macam orang ni, macam-macam. Hak tak botak pun ada juga, hak kurang-kurang sikit ni, tak puk sikit, dia cukur ni ada pernah jumpa dah, dia cukur kepala dia depan ni nak suruh jadi botak. Masa nampak cerdik ni, macam-macam orang ni, macam-macam. Hak ni tak saya gunting misal, payah tu nak makan pulut dia, apa payah tu kalau tak cukup panjang ni sampai sini misal tudung kena selok tu, wah tak ada pasal. Takkan nak makan dengan straw pulut dia tak sesuai. Jadi hak tu hak misal panjang tak boleh. Nabi SAW tak bui, dia suruh jangan berhias, tak apa. Ibnu Umar dia papah misal dia. Inilah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Papah sehingga nampak putih kulitnya. Mana papah lah kita. Yuhfi ihfad, mana papas sehingga nampak putih kulit dia. Mana pendek lah. Tapi Imam Malik marah. Imam Malik kata tak boleh. Padahal Ibnu Umar ni tu guru nombor satu dia di kalangan sahabat. Dia tak pakai ni, tak pakai. Bahkan Imam Malik kata papah tu pun tak molek dah. Kalau cukur bid'ah, dia kata. Ini termasuk dalam muslah, merosakkan kejadian, kecantikan hak Tuhan buat, merosakkan hak asal kejadian. Mengikut Imam Malik tak boleh. Cukur sama sekali tak boleh misal. Hak moleknya andam misal ni maknanya hak tepi-tepi ni. Biar nampak bibir ni, tu sekadar tu. Jangan papah kata dia. Imam Malik tak setuju dengan papas. Tapi hal ni dalam hadis ni adalah asar ni Ibnu Umar papah. Dan dia ambil kau ni. Imam Malik kata tak, tahu misai itu lebih baik. Cuma janganlah panjang sampai menutup bibir. Tu tak boleh lah, semua kata tak boleh hak tu. Tak boleh pun, adakah sampai jadi haram? Itu masih khilaf lagi juga. Tak boleh pun. Adakah sampai jadi haram? Paling tinggi dia makruh saja. Paling tinggi dia makruh. Tapi kalau dengan maksud nak menyerupai orang tidak Islam, orang apa, itu bertambahlah pula. Tak tahulah, takut dekat dengan haram ataupun jadi haram. Boleh jadilah. Lepas tu dia sebut hadis ini di antara fitrah. Mana fitrah ataupun sunnah dahulu kala, ataupun sunnah cara nabi-nabi, ataupun fitrah ni maksud di antara fitrah ialah sifat semula jadi manusia yang waras, yang sederhana. Itu fitrah. Manusia yang sederhana, yang waras, yang masih terpelihara kesucian semula jadinya, dia akan jaga benda-benda ni. Dia akan jaga. Di antaranya gunting misai. Gunting misai. Riwayat daripada Abu Hurairah, 5 perkara termasuk dalam fitrah sana, iaitu khitan, sunat, isti'dad, natful ibd, cabuk bulu ketiak. Cabuk bulu ketiak itu adalah sunnah. Tapi Imam Syafi'i sendiri tak pakai hadis ni. Dia kata dia cuma buat sakit, dia kata. Maka dia cukup. Dia cukup. Sumpah Imam Abu Hanifah, dia tahu sembelih unta tu sambil berdiri, unta tu. Tapi dia kata tak boleh, susah lagu tu. Bukan semua unta boleh. Pakai perebah, dia kata. Saya
hampir tak mati kata dia. Nak sembelih unta tu nya. Tepuh kau unta tu. Dah berdiri. Bukan semua unta tu jinak. Maka Imam Hanafi kata dia suruh sembelih unta sambil baringkan unta tu seperti lembu jugalah, seperti yang lain-lain. Dia tidak pakai hadis zahir. Sebab apa? Kenyataan kita kena tengok juga kenyataan. Hadis-hadis ni pun boleh pakai ke tidak, praktikal ke tidak. Tapi kena terimalah asalnya lebih molek gitu. Kalau kita tak boleh buat tak apa, kita pakai cara lain. Imam-imam sendiri buat lagu tu. Macam hadis Imam Syafi'i tak pakai, tapi dia terima hadis, dia terima. Hikmatnya seperti kita sudah sebut dah dulu. Cabut bulu ketiak tu apa? Dia menghilangkan bau. Menghilangkan bau busuk. Itu hikmat cabut. Lepas tu kalau syukur dia kolbak. Bila kolbak tu dia kau bau busuk. Itu sebabnya. Sebab tu dia suruh cabut tadi. Taqlimul azfar, dah kerak kuku. Kerak kuku ni pun orang-orang yang waras, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang baik-baik daripada zaman dahulu lagi pun. Maknanya kerak kuku ni. Sebab apa? Kalau tidak dia cemar lah, kotor lah. Ini pun termasuk dalam bab perhiasan juga, janggut juga. Wa qassus syarib, dan menggunting misai. Ini semua termasuk dalam perhiasan dan janggut untuk lebih cantik dan lebih baik kepada seseorang itu. Ini bab kerak kuku. Kerak kuku. Riwayat daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara fitrah itu ialah halqul anah. Ini cukur bulu ari-ari. Bulu ari-ari. Bulu sekeliling kemaluan itulah. Dan kerak kuku, gunting misal. Ini di antara fitrah lah. Di antara ajaran nabi-nabi dahulu. Itu satu makna dia. Di antara ajaran yang suci, diterima oleh manusia-manusia yang baik-baik dan waras. Itu pun fitrah juga. Qassus syarib, dan gunting misai. Seterusnya pun lagu tu jugalah. Istihdad itu mana guna pisah cukur, mana untuk cukur sana. Wa qassus syarib, gunting misai, dan kerak kuku, dan natful ibd, supaya tadi. Riwayat daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, khaliful musyrikin, kamu buat tak serupalah dengan orang musyrikin. Waffirul liha, kamu lebatkan, kamu simpan canggut. Wa ahfus syawarib, dan kamu gunting misai, ataupun kamu papas misai. Wa kana Ibnu Umar idza hajja, dan seterusnya. Ini daripada hak ni lah setengah-setengah ulama tu dia kata taruh janggut apa, panjang janggut asalnya tak sewi serupa dengan orang kafir. Tak sewi serupa dengan orang kafir. Pak kafir mana? Kafir Mekah, orang kafir taruh janggut juga. Sebab itu dalam syarah-syarah hadis dia kata kafir di sini maksudnya musyrikin di sini orang-orang Majusi. Tak sewi serupa. Lepas pada tu dia kata tak sewi serupa dengan dia tu lah. Kalau dalam keadaan semua sudah jadi serupa, tak ada beza dah, dia kata tak apa. Daripada sinilah orang-orang yang mengatakan harus cukur janggut tu, dia pegang hak ni, jadikan hadis ini sebagai asas dia. Hak asalnya Nabi tak sewi serupa dengan orang musyrikin. Dia tak sewi serupa sama dengan orang Yahudi, dengan ini tak sewi serupa. Tetapi dalam masyarakat moden sekarang ni kita kata orang Yahudi, ketua-ketua dia tu lah, ketua-ketua dia tu tahu janggut. Tahu janggut. Pak kalau tak serupa dengan tu, tak serupa ni banyak lah hak tak serupa. Hak lagu ni pun ada juga hak serupa, hak lagu ni pun ada juga hak serupa. Kafir juga tu, hak lagu mana? Itulah setengah-setengah ulama dia kata tidak ada ketentuan hak tu dalam keadaan sekarang ni. Dalam keadaan sekarang ni, walau bagaimanapun lebih baik taruhlah, lebih baik taruh. Mula kita sudah bincang dah semasa Muslim, semasa apa dulu sudah bincang dah.
Lepas tu setara mana pula taruh, tu banyaklah pula perbincangannya. Banyaklah pula perbincangan. Benda ni benda khilaf lah, benda khilaf. Ada yang kata haram taruh janggut, apa ni, cukur janggut. Ada yang mengatakan makruh saja, ada yang mengatakan tak apa, tak apa, gitu. Sebab asalnya Nabi SAW tak serupa dengan musyriki, tak serupa dengan musyriki. Banyaklah hak seumpama ini. Kalau kita nak ambil contoh, banyaklah. Tidaklah nak panjang situ. Tak serupa dengan musyriki. Babu i'fa'il luha. Afau mana kathuru. I'fa'il luha memperbanyak, memperlebatkan janggut. Afau maknanya kathuru, banyak, ataupun banyak harta mereka. Ini dalam Quran ada sebut perkataan ni, afau. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inhakus syawari, ini kamu gunting misai-misai, dan a'ful luha, maknanya simpanlah janggut. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gini ni, bagi ulama yang kata seperti tadi, dia jadikan khaliful musyrikin itu sebagai asas dia, semua dia bagi situ, bagi situ, bagi situ. Supaya benda-benda lain lah juga, jadikan sesuatu hadis tu, tu sebagai asas, lain-lain semua dia takwil bagi situ, dia sesuai dengan itu. Orang yang tidak jadikan itu sebagai asas, dia jadikan hadis itu tersendiri, gitu. Bab ma yuzkar fi syai', ini bab apa yang disebutkan tentang ubat. Jadi ada orang tanya, ini Muhammad bin Sirin tanya Anas, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dye rambut ke janggut dia? Dia kata dia tak sampai pada peringkat beruban. Beruban tu kecuali sikit, jadi nak dye warga dia. Maksudnya nak dye warga dia. Hadis ni. Lepas pada tu ditanya Anas tentang khidab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia tak sampai kepada peringkat dia perlu berkhidab. Kalau aku nak bilang uban di janggut dia, aku boleh bilang mana sikit, tidak kata banyak. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkhidab. Ini di antara pegangan orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak dye rambut dia ataupun janggut dia. Dia pegang dengan ni lah. Tetapi hadis kemudian ini menyebutkan bahawa janggut rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam makhduban, maknanya berkhidab. Makhduban itu berkhidab, mana didai. Apa maknanya? Nampak macam bercanggah, nampak macam bercanggah. Jawapannya satu, kalau mengikut hadis-hadis di sinilah, iaitu hal lebih kuatnya Nabi SAW tidak dai, tidak khidab, hal lebih kuatnya. Tetapi kalau dalam riwayat-riwayat lain ada sebut Nabi SAW khidab juga. Hak di sini hak lebih kuatnya tidak, Nabi tidak berkhidab. Sebab apa? Rambut dia sikit je. Berapa helai? Tak sampai 20 helai rambut dia ni berubah ketika dia mati. Tak sampai 20 helai. Cuma di janggut dia ni ada sikit nampak uban tu. Sebab apa? Sebab kata ulama, Nabi SAW dia suka pakai air wangi. Bila dia pakai air wangi, air wangi tu panas. Itu menyebabkan sini ni dia ada beruban sikit. Makhduban ini, ni selepas Nabi SAW wafat dah ni, rambut dia ditunjukkan ni dalam hadis kemudian. Apabila orang wagi nak dia tunjuk rambut itu berkhidab, bukan bermakna rambut itu didai. Kalau dai pun dah lama, dah hilang dah tu, dah bukan lama dah, mati. Lepas tu orang ni celup dalam air basuh rambut Nabi SAW, ambil berkap. Hak mana-mana kena masuk atu ke apa tu, bubuh tu mujarab. Mujarab. Jadi tentulah sudah lama tu, mana kalau dia khidab pun sudah hilang dah. Apa ya jadi makhduban lagi? Apa lagi nampak merah tu? Merah tu kata setengah ulama, iaitu Ummi Salamah ni dia simpan dia bubuh air wangi, nak suruh nak kemas nampak comel terpelihara untuk menghormati
apa ni, rambut Nabi SAW. Bila dia comor semua tu kan, dia jadi merah. Rambut orang hitam tu jadi merah. Ada pula ulama yang mengatakan tak, memang rambut Nabi SAW dia tidak hitam benar. Dia tidak hitam benar, dia alah kemerah sikit. Dia alah kemerah sikit. Jadi semakin lama semakin jadi merah. Tidaklah merah benar, tapi dia hawa-hawa merah. Apa lama-lama dia jadi merah. Merah tu pun tidaklah merah benar. Ini cuma perawi dia kata merah. Saya tengok rambut-rambut Nabi tu merah. Bukan mana merah rambut orang putih tu, tidak. Tapi jadi alah kemerah lah. Lebih merah daripada asal. Lepas tu Nabi SAW suruh berkhidab. Adalah babul khidab. Ini pun di antara perhiasan juga khidab. Dai ni banyak macam. Ada sekarang ni dai biru pun ada pula. Dai rambut hijau. Jadi macam-macam lah dai ni pula. Hak ni yang dimaksudkan khidab di sini, dai di sini. Kebanyakan ulama tak ada khilafnya, iaitu dai merah. Alah kemerah. Dengan daun hina dan daun katm. Daun katm itu dia alah kehitam. Hina ni dia merah. Kalau campur dua tu dia tidak jadi merah sangat. Jadi hitam ke merah-merah. Kalau campur dua tu. Nabi SAW suruh khidab. Lepas tu ramai pula ulama mengatakan khidab dengan dai hak hitam ni pun boleh juga. Boleh juga. Di antara yang pakai khidab hitam ni Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni pakai khidab hitam. Mana bukan merah. Dalam hadis, setengah-setengah hadis tu yang mengatakan suruh dai merah. Kenapa suruh dai merah? Dan dia larang buat hitam sebab memang asal rambut orang tu merah. Jangan buat hitam. Memang sekuasa lah, sekuasa. Tapi kalau rambut kita ni macam kita orang Melayu ni, dia hitam, apa kita nak merah dah? Tidak pesen orang kita. Jadi kalau nak pergi menghadapi musuh pun, musuh nampak ni tua ni, sebenarnya rambut dia hitam. Bila dia buat merah ni, dia comor kau tu lah tu, dia dai lah tu. Tapi dai tahu juga dia tua. Tujuan tak saya beritahu tua. Dah tak saya beritahu tua sebab asal lah. Mana kalau rambut kita orang Melayu ni hitam, mana dai hitam. Dan dai hitam ini telah digunakan oleh Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Artinya dalam masalah ni boleh. Setengah orang mengatakan tak boleh, hak merah saja. Itu sempit lah. Memang ada pun yang berpendapat begitu. Tapi kalau kita kaji, apa tujuan? Ya dia suruh. Suruh tak saya orang kafir nampak tua. Lepas tu kalau kita dai merah, asalnya semua tahu kita ni rambut hitam. Tahu juga lah. Tujuan tak sini tahu juga. Dengan sebab itu, ia adalah hadis tu suruh dai merah sebab rambut orang tu memang merah. Hak ketika tidak berubah tu dia merah. Sesuailah dai merah. Ataupun dia tu bangsa-bangsa seperti orang putih, memang rambut dia tu merah, muda pun merah. Jadi kalau tua, dai merah lah, sesuailah dengan dia. Masalah warna ni tidak itu sangat, cuma jangan dai lah biru, nak dia biru. Dai hijau ke apa tu, itu tak ada makna lah. Tak ada makna. Adakah haram? Kita rasa tidaklah sampai haram. Semata-mata dai itu sendiri, perbuatan itu sendiri, hijau ke biru ke, tidaklah sampai kepada peringkat haram. Tetapi ini pasal apa ya buat gitu? Pasal apa? Pasal kita berasa comel orang kafir buat. Nabi SAW tak say serupa dengan orang kafir itu pada waktu lah. Kalau tidak haram pun kalau nak jadi haram pun sebab saat ni lah, nak menyerupai orang kafir itu boleh jadi juga. Boleh membawa kepada haram sebab Nabi SAW selalu tak say serupa tu. Dia kata orang-orang Yahudi dan Nasara tidak dai rambut, fakhalifuhum, jangan serupa. Ni pada masa tu tidak dai. Sekarang ni dai pula, pak kita tak sedai pula. Tengok keadaan lah. Benda hak asal hak nak tu untuk apa? Nak suruh nampak muda. Sayyidina Umar kata, dia orang tanya dia macam mana dai rambut hitam. Dia kata kau molek, kata dia, kau suka orang perempuan, lebih menenangkan hati isteri kamu, kata dia. Dia nampak kamu muda. Dia kata lagu tu tak apa nak dai.
sekadar nak dye tu, cuma dye kena beringatlah, janganlah yang menutupi rambut, yang membaluti rambut, jangan. Tapi kalau dye yang tidak membaluti rambut, yang maknanya dia serak, dia tidak menutup rambut, dia jadi macam plastik gitu, menutup, itu tak boleh. Sebab tu kalau mandi ke apa tak kena lah rambut asal tu. Ni makna biar kekal dengan keaslian dia, asal dia tu. Sekadar warna saja berubah, dia tidak membaluti rambut itu. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, serupa ya. Pasal apa? Pasal apabila mandi junub ke apa, tak boleh lah. Masalah warna tu tak apa, cumanya tak ada makna warna biru ke apa tadi tu, tak ada makna, tak ada maksud, tak ada maksud. Itu menyerupai orang kafir, baik tak usah, tak usah. Kalau hitam, kalau merah, kalau ala kuning sikit, itu tak apa, sesuai dengan keadaan rambut orang asal macam mana. Itulah yang paling baiknya. Nampaknya daripada hadis yang berbeza-beza tu nampak, itulah pendapat yang paling baik, bahawa masalah dye ni boleh berlaku mana-mana. Babul ja'd, sekarang itulah. Wallahu a'lam. Masyaallah.